फिरहाद हकीम ने म्यूटेशन से लेकर टाउन वेडिंग कमेटी और वक्फ बिल तक पर खोला मोर्चा। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान शहर की कई समस्याओं और विवादों को लेकर खुलकर अपनी बातें रखी। म्यूटेशन को लेकर खींचतान। मेयर ने बताया कि एडेड इलाकों में म्यूटेशन को लेकर लगातार टालमटोल की जा रही है। पोस्टल एड्रेस और रहवासी पते में भिन्नता की वजह से म्यूटेशन में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हर संपत्ति को असेसमेंट के दायरे में लाना जरूरी है। कई बार बैठक में इस पर जोर दिया गया और एक्सेस में इजाफा भी हुआ, लेकिन अभी तक कई मामले पेंडिंग है। टाउन वेडिंग कमेटी पर सवाल। मेयर ने टाउन वेडिंग कमेटी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कमेटी केवल सरकार से मांग करती है, लेकिन हॉकर से सम्मान नहीं करती। हालात यह है कि हॉकर्स एक यूनियन छोड़कर दूसरे में चले जा रहे हैं और अराजकता बढ़ रही है। न्यू मार्केट जैसे इलाकों में लोग आना नहीं चाहते। मेयर ने यह भी कहा कि टाउन वेडिंग कमेटी में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जिसकी बात हॉकर्स माने। न्यू टाउन में सख्ती की बात। फिरहाद हकीम ने न्यू टाउन को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि वहां किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पोस्टर बैनर पर हमला। मेयर ने पोस्टर बैनर को लेकर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर बैनर लगाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में विपक्षी नेता राम बन गए हैं। नगर निगम से इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है। ये सिर्फ प्रचार का माध्यम बन गया है। वक्फ संशोधन बिल पर तीखी प्रतिक्रिया। वक्फ संपत्ति संशोधन बिल को लेकर मेयर ने इसे भारत के लिए सबसे काला दिन बताया। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वह वक्फ सदस्य कैसे बन सकता है। तारकेश्वर मंदिर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को भी उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि उनका ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है, केवल डेवलपमेंट से जुड़ा था। इसके अलावा फिरहाद हकीम ने धर्म की राजनीति पर हमला बोला, शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और साथ ही न्यायपालिका पर कई तमाम सवाल खड़े किए। और साथ ही मेयर ने कहा कि 50 नंबर वार्ड में एक अवैध इमारत को लेकर एक वकील ने शिकायत की थी। जांच में पाया गया कि दस्तावेज फर्जी थे। इस पर तुरंत कार्रवाई की गई और अनुमति रद्द कर दी गई। मेयर ने कहा कि पार्थ चटर्जी जैसे मामलों से सरकार शर्मिंदा है। जिस तरह एक जज के पास से पैसे मिलना शर्मनाक है, उसी तरह नेता के पास से पैसा मिलना भी निंदनीय है। অ্যাডেড এলাকাতে দুটো সমস্যা রয়েছে। একটা সমস্যা হচ্ছে পোস্টাল অ্যাড্রেস একটা আলাদা আর আমাদের অ্যাড্রেসটা আলাদা। এইটাকে মিউটেশন ডিপার্টমেন্টকে বলেছিলাম নিয়ে বসে পোস্টাল অ্যাড্রেসটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করে এটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করে নিতে, এলাকা ধরে রোড ধরে। তাতে কি হচ্ছে, অনেক জায়গায় বাড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি হয় আমরা আমাদের অ্যাড্রেসে দিয়েছি কিংবা পোস্টাল অ্যাড্রেসে দিয়েছি। এবার এরা এসে কি করছে, পোস্টাল অ্যাড্রেসটাকে ধরছে আর বাড়িটা কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেসে হচ্ছে। এবার এই মিউটেশনগুলো করার নিয়ে টাল বাহানা হচ্ছে। আমি যেটা বারবার করে বলেছি, এখন ওনাকেও বললাম যে আমাদের যাতে 1 জমি আনমিউটেড আনঅ্যাসেস না থাকে, সব অ্যাসেসমেন্টের আওতায় আনতে হবে। আমি ক্ষোভ প্রকাশ এই জন্য করলাম যে ওরা অলরেডি করেছে কিন্তু জানেনি। ওই যেটা অ্যাড্রেসটা বললো ওটা আমি এখন বললো যে ওটা হয়ে গেছে, মানে মিউটেশন হয়ে গেছে ওই একটা ফ্ল্যাট বাদ দিয়ে, কিন্তু ওটা পার্টিকে এখনও জানায়নি। কারণ তোমার তো সাথে সাথে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে হয়ে গেছে, আপনি এসে সার্টিফিকেট অফ মিউটেশনটা নিয়ে যান। কিন্তু অনেক জায়গায় হচ্ছে যেখানে অ্যাসেসমেন্ট, আমি এতবার বলার পরে আমি অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে 3বার 4বার বসার পরে কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু আনঅ্যাসেস প্রপার্টি জিরো হয়নি। এখন প্রচুর এখনও আনঅ্যাসেস প্রপার্টি রয়েছে। এরা হচ্ছে ডিসিশনের নিচ থেকে জিজ্ঞেস করে না, উপরে নিজে ডিসিশনের মানে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে ভোগে। আমি যদি একটা ফাইলে আমার হতেই পারে, আমি জানি না, একটা নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এসছে বা নতুন এসছে, সে হয়তো নাও জানতে পারে, সেটা অন্যায় না। কিন্তু সেটা তো ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ যে স্যার এটা কী করো, ফাইলটা পাঠিয়ে দিলে তো উনি ডিসিশনটা দিয়ে দেবেন। সেইটা না করে চুপ করে বসে থাকে, এটা ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে। আমি এটা নিয়ে আমি জানি না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে পোস্টার ব্যানার দিয়ে শুধু বিরোধী দলনেতা, রামের ছবি না দিয়ে বিরোধী দলনেতা রাম হয়ে গেল কী করে, আমার এটা প্রশ্ন। হঠাৎ করে বিরোধী দলনেতার প্রচারের জন্য রামকে লাগছে কেন? মোদিজির প্রচারের জন্য রামকে লাগে। রামের ছবি, মানে আমাদের যে ভগবান রাম, সে তো নিজেই যথেষ্ট, তাকে তো বিরোধী দলনেতার ঘাড়ে ভর করতে হবে না, বা মোদিজির ঘাড়ে ভর করতে হবে না। তিনি নিজেই যথেষ্ট। আর রামনবমী নতুন তো নয়, এটা কয়েকশো বছর ধরে চলছে আর আবার কয়েকশো বছর চলবে। সুতরাং এনাদের পাবলিসিটির জন্য রামনবমী নয়,
রামনবমী মানুষের আস্থা, সেই আস্থা ঠাকুর মানে আমাদের ভগবান রামের প্রতি আস্থায় সেটা হয়। তো এরা নিজেদের পাবলিসিটি করার জন্য রামের ভরসা নিচ্ছে। না না না, কোনো পারমিশন দেয়নি, আর এগুলো ইলিগালি লাগানো উচিত না, পৌরসভার এতে লাগানো উচিত না। আমি কোনো খোলা ফেলার পক্ষপাতী নই, কিন্তু এটা কোনো পারমিশন নেওয়া উচিত না। সব থেকে ভারতবর্ষের কালো দিন হচ্ছে এই ওয়াকফ বিল যেদিন পাশ হল, এটা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কিন্তু এখানে কয়েকটা যেরকম অ্যামেন্ডমেন্ট, যে ওয়াকফ বোর্ডে ওয়াকফ সম্পত্তি যদি আপনি নন মুসলিম না হন, যদি নন মুসলিম হন তাহলে আপনি ওয়াকফ বোর্ডে নিজের সম্পত্তি দান করতে পারবেন না। তাহলে নন মুসলিম হলে ওয়াকফ বোর্ডে থাকবেন কি করে? এক। দ্বিতীয় হচ্ছে যে একটা মিথ্যা প্রচার তারকেশ্বর মন্দিরের ট্রাস্ট নিয়ে করা হলো, যেখানে আমি তারকেশ্বর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। তারকেশ্বর মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হচ্ছে আনন্দ ওই মহারাজ, তারকেশ্বর মন্দির যে চেয়ারম্যান আমার সাথে ভক্ত মহারাজ, তিনি হলেন তারকেশ্বর মন্দিরে, বেশিরভাগটা ওই দিকে থাকেন, ওই কাশিতে থাকেন। উনি আসেন, ভালো বাংলা বলেন। তো উনি হচ্ছেন চেয়ারম্যান তারকেশ্বর মন্দিরের। তো সেখানে যদি এত আপত্তি থাকে বিজেপির যে কেন মুসলমানকে বসায়নি, মমতাজি বসায়নি, আর আমার সাথে ট্রাস্টের কোনো সম্পর্কও নেই। ওনার সাথে ব্যক্তিগত আমার সম্পর্ক আছে, আমি যেতাম মাঝে মাঝে ওনার কাছে, উনি ফল টল দিতেন আমাকে। কিন্তু আমি তার বাইরে, মন্দিরের বাইরে ডেভেলপমেন্ট, ড্রেনেজ ফ্রেনেজ, এই যেরকম কলকাতায় দেখি সেরকম দেখছিলাম। তো সেইটা নিয়ে যদি এত মিথ্যা হই হলো, তাহলে যে ওয়াফে কেন নন মুসলিম কেন মেম্বার হবে? মিথ্যা হই, ওটা সত্যি হয়নি, কারণ আমি ট্রাস্টের মেম্বারও ছিলাম না, ট্রাস্টের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সাথে ডেভেলপমেন্টের সম্পর্ক ছিল, যেটা মন্দিরের 14 বাইরে। সেটা নিয়ে মিথ্যে হই হলো, পাবলিসিটি হলো। আর আপনি এখানে কি করে করলেন? সেখানে হলো আপনার যখন কোনো প্রপার্টি নিয়ে ডিসপিউট হবে, সেটা ওয়াকফের যদি হিয়ারিং না হয়, ওয়াকফের আমার যে আছে, ডিসপিউটগুলো যদি আমাদের ওয়াকফের অথরিটি না থাকে, তাহলে ওয়াকফ নিজের প্রপার্টিগুলোকে বাঁচাবে কি করে?